네, 여러분 안녕하십니까? 오늘도 워싱턴 포스트지에 중요한 기사를 가지고 미국인들이 좋은 표현법, 자주 즐겨 사용하는 어휘나 수거, 구문, 용법 등을 분석하면서 기사를 읽고자 합니다. 오늘의 주요 기사는 우크라이나 러시아 전쟁인데 이 전쟁이 발발하면서 수백만 명의 우크라이나인들이 조국을 등질 수밖에 없었습니다. 근데 그와 마찬가지로 러시아에서도 이와 비슷한 일이 벌어지고 있습니다. 러시아에서는 모스크바가 결국 그 국경을 차단하고 또는 계엄령을 발표하면서 새로운 많은 젊은이들을 징집할 그런 가능성이나 또는 악화되는 그런 경제 상황 때문에 많은 사람들이 러시아를 지금 떠나고 있습니다. 이와 관련된 주요한 기사를 한번 오늘 읽고 분석하고자 합니다. 우선 원어민의 오디오를 먼저 듣고 시작하겠습니다. This news story was written by Francesca Ebel and Mary Ilyashina. Russians abandon wartime Russia in historic exodus. Yerevan, Armenia, as Russian troops stormed into Ukraine last February, sending millions of Ukrainians fleeing for their lives. Thousands of Russians also raced to pack their bags and leave home, fearing the Kremlin would shut the borders and impose martial law. Some had long opposed rising authoritarianism, and the invasion was a last straw. Others were driven by economic interest, to preserve livelihoods or escape the bite of sanctions. Then, last autumn, a military mobilization spurred hundreds of thousands of men to run. Russian President Vladimir Putin's war has set off a historic exodus of his own people. Initial data shows that at least 500,000, and perhaps nearly 1 million, have left in the year since the invasion began, a tidal wave on scale with emigration following the 1917 Bolshevik Revolution and the Soviet Union's collapse in 1991. Now, as then, the departures stand to redefine the country for generations. And the flood may still be in its early stages. The war seems nowhere near finished. Any new conscription effort by the Kremlin will spark new departures, as will worsening economic conditions, which are expected as the conflict drags. 네, 그러면 본문을 읽으면서 그 내용을 좀 자세히 분석해 보겠습니다. Russians abandon wartime Russia in historic exodus. 자, 여기서 보면 abandon 하는 말은 버리고 떠나다의 뜻이죠. 버리고 떠나다 하는 말입니다. 버리고 떠나다. 뭐 다른 말로 굳이 하자면 보통 가장 가까운 비슷한 말이 desert. 그죠? desert입니다. desert. desert의 뜻입니다. desert. 디저트 하면 후식 이런 생각이 나죠. 후식. 근데 똑같은 뜻입니다. 같은 단어에 이제 후식이라는 뜻도 있고요. 또 이것을 발음을 할 때 desert라고 발음하면 이제 사막이라는 뜻이 됩니다. abandon 하면 desert의 뜻입니다. 그래서 버리고 떠나다. wartime Russia. wartime Russia라고 하는 것은 전시 러시아를 가리킵니다. 전시 상태에 있는 러시아. 그죠? 전시 상태에 있는 러시아를 가리킵니다. 그래서 러시아 in wartime이죠. 달리 말하면 그죠? 이거를 줄여서 이렇게 wartime Russia 이렇게 말을 하죠. In historic exodus 하면 역사에 남을 만한 그러한 대탈출 이런 뜻입니다. 자, historic이라는 말이 원래 역사적으로 유명한 또는 중요한 이런 뜻도 있지만 역사에 남을 만한 이런 뜻도 있습니다. 그래서
여러분 잘 아시겠지만은 유적지를 뭐라 하면 히스토릭 이렇게 히스토릭 사이트 하면 유적지라는 뜻이잖아요. 이럴 때는 이제 역사적으로 중요한 이런 뜻으로 쓰인 겁니다. 그래서 historic exodus 아주 역사에 남을 만한 그런 대탈출로 러시아인들은 전시 러시아를 떠난다 이런 뜻입니다. 자, 계속해서 보겠습니다. Yerevan, Armenia, as Russian troops stormed into Ukraine last February, sending millions of Ukrainians fleeing for their lives. 자, 여기 보면 storm into라고 그랬습니다. storm into. 자, 이거는 이제 막 쳐들어오는 걸 얘기하는죠. storm into. 막 쇄도하다, 막 쳐들어오다 할 때의 뜻입니다. storm into. 막 그 격하게 화를 난 상태에서 막 우르르 하고 몰려 들어오는 걸 storm into라고 합니다. 근데 사실상 여기서는 그게 invade의 뜻이죠. invade, 쳐들어오다, invade 또는 뭐 intrusion, intrude의 뜻입니다. 자, 여기 as는 뭐뭐 할 때의 한 시간을 나타내는 접속사로 쓰였어요. 자, sending millions of Ukrainians fleeing for their lives. 여기는 분사 구문인데 sending 하면 현재 분사를 썼어요. millions of Ukraines라는 거는 이제 이 send의 목적어지만 이 fleeing이라고 하는 동명사에 대해서는 의미상의 주어가 됩니다. 그래서 100만인의 수백만의 우크라이나 사람들이 자기의 목숨을 위해서 도망가도록 만들다의 뜻이죠. 이 sending은 보내다. 물론 보내다 이렇게 표현해서 틀리다는 뜻이 아니고 원래 구체적으로 말하자면 이 sending은 오히려 making의 뜻이에요. 그죠? making. 그러니까 making millions of Ukrainians fleeing for their lives. 이렇게 그들이 목숨을 위해 막 도망가게 만들면서 이런 뜻이겠죠. 또는 이거를 달리 그냥 이렇게 해도 돼요. with 구문으로 써도 돼요. with 분사 구문으로. with millions of 뭐 Ukraine 사람들 그 다음에 fleeing 그죠? fleeing 이럴 때는 이제 fleeing이 동명사가 아니고 이제 분사가 되는 거죠. 현재 분사가 되는 거죠. 그래서 수백만의 우크라이나 사람들이 fleeing 즉 삶을 위해서 도망가게 만들면서 이런 말입니다. 이 with는 그때 이때 나타내는 이 with는 어떤 그 부대 상황 아니면은 어떤 부연 설명을 하는 뜻입니다. 아니면 이유를 나타내기도 하고 이유를 나타내는 위가 될 수도 있습니다. 그래서 이렇게 해도 되고 또는 뭐 달리 이렇게도 쓸 수 있어요. forcing이란 말 써도 됩니다. 이 sending 대신에 forcing millions people 그죠? 뭐 flee 이때 forcing 쓸 때는 to를 써야겠죠. 아무래도 to flee 그죠? 도망가게끔 이거죠. for their lives 그죠? 이럴 때는 이제 forcing 그렇게 강제로 그냥 결국은 수백만의 사람들이 자기 목숨을 위해서 도망가게 만들다. 그래서 forcing을 이렇게 써도 좋을 것 같아요. 자, thousands of Russians also raced to pack their bags and leave home, fearing 여기 대시 빠졌네요. that 여기 사이에 fearing that the Kremlin would shut the borders and impose martial law. 자, 여기서는 이제 race to pack their bags. race to라고 그랬습니다. race to는 여기서 race to는 그 scramble to랑 같은 뜻으로 쓰였어요. scramble to. scramble to도 하면 막 급하게 서둘러서 앞다퉈서 뭐뭐뭐 하다 이런 뜻이죠. 서둘러서 급하게 앞다퉈서 뭐뭐뭐 하다 할 때 scramble to를 씁니다. 그래서 pack their bag 그들의 짐을 급하게 싸고 그리고 집을 앞다퉈서 떠났다 이런 말이죠. race to pack their bags, leave home. 자, fearing that 무엇을 두려워하면서 이런 말이에요. fearing that 무엇을 두려워하면서 이런 말 많이 쓰죠.
for fear that 이렇게 써도 됩니다. for fear that 무엇을 두려워하면서 또는 뭐 expecting that 이렇게 해도 돼요. 뭐뭐를 기대하면서 예상하면서 이렇게 해도 됩니다. 즉 크레물린이 국경을 닫아버리고 그리고 impose martial law 이건 자주 쓰이는 표현이죠. 외워두셔야 되겠죠. 이런 거는 impose martial law는 계엄령을 선포하다 이런 말입니다. impose martial law. 자, 국경을 닫고 계엄령을 선포할 것이 두려워서 이 말. 급하게 이렇게 짐을 싸갖고 집을 서둘러서 떠났다 이런 말이죠. 누가? 수천 명의 러시아인들이 이런 말. 한번 제가 훑어주면 러시아군이 작년 2월에 우크라이나를 쳐들어오면서 수백만의 우크라이나인들이 그들의 목숨을 위해서 도망갔듯이 이런 말이죠. 그죠? 도망갔듯이 또한 또한 수천 명의 러시아인들도 이런 말이죠. 크레물린이 국경을 닫고 계엄령을 선포할 것이 두려워서 급히 서둘러 짐을 싸고 고향을 떠났다 이런 뜻입니다. 자, 계속해서 보겠습니다. Some had long opposed rising authoritarianism and invasion was the last straw. 자, long 오랫동안 oppose는 반대하다 이런 뜻이죠. 반대하다. rising authoritarian은 부상하는 어떤 떠오르는 그러한 권위주의 또는 독재주의를 가리킵니다. 그래서 여기서 authoritarianism은 dictatorship이죠. dictatorship. 독재주의를 가리킵니다. rising은 이제 떠오르는, 부상하는 이런 뜻으로 다른 말로 자주 쓰는 말은 emerging의 뜻입니다. emerging이라는 말 잘 씁니다. 할 때 떠오르는, 부상하는. oppose는 반대하다. 그래서 어떤 사람들은 러시아 내에서 떠오르는 그런 어떤 독재주의에 오랫동안 반대를 해왔다. 이제 long은 오랫동안 반대를 해왔다. 그런데 and invasion was a last straw. 재미있는 표현을 썼어요. last straw다. last straw는 견딜 수 없는 한계점에 다다랐다는 얘기죠. 이제는 더 이상 견딜 수 없는 한계점이었다. 이런 말. 인베이전은 우크라이나에 대한 침략은 정말 견딜 수 없는 어떤 한계였다. 이런 말. 견딜 수 없는 한계점이었다. 이런 말. 그러니까 다시 말하면 이렇게 something, 그죠? something beyond their limit입니다. 그들의 한계를 벗어나는 어떤 것이었다. Something beyond their limits. 그러니까 또는 다른 말로 하면 something intolerable, intolerable이죠. tolerable하다. 정말 참을 수 없는 어떤 것이었다 이런 말이겠죠. 이 last straw는 final straw랑 같은 말입니다. final straw도 쓰고 last straw도 씁니다. 그래서 일부 사람들은 오랫동안 떠오르는 그런 독재주의를 굉장히 반대해 왔는데 정말 그 우크라이나 침공이 정말 그 한계점, 정말 견딜 수 없는 마지막 한계점이었다 이런 말입니다. Others were driven by the economic interest to preserve livelihoods or escape the bite of sanctions. 자, 다른 사람들은 이렇게 나오는데 이제 또 다른 사람들은 some이 앞에 나오고 the others. 어떤 사람들은 이렇게 하고 또 어떤 사람들은 다른 사람들은 또 이렇게 한다 이런 얘기인데 그래서 some과 other를 대치해서 썼습니다. 경제적인 이해관계 때문에 움직였다 이런 말. 경제적인 이해관계 때문에 또 도망갔다 이런 말. be driven 여기서는 뭐냐 하면 그냥 경제적인 이유 때문에 또 motivate 됐다 이런 말이죠. 계기, 자극을 받았다 이런 말이죠. be motivated 대신 써도 됩니다. 경제적인 others were motivated by economic interest 이렇게 써도 되죠. 경제적인 이유 때문에 또 하나의 동기가 되었다 이런 말. 그런데 어떤 거냐 하면 좀 설명이 나와. to preserve livelihoods. 자, livelihoods는 생계를 유지하다 이런 뜻이죠. preserve livelihoods는 생계를 유지하다 이런 말입니다. preserve livelihoods. 이것도 수거와 같이 쓰이는 중요한 구입니다. preserve livelihoods.
또 escape the bite of sanction 하는 말은 그 어떤 징계나 처벌의 어떤 고통을 피하기 위해서. 근데 이거는 여기서 sanction은 그 러시아 크레물린이 주는 고통이 징계가 아니고 서방 세계가 러시아에게 가하는 sanction. 그렇죠? 경제적인 sanction을 가리킵니다. economic sanction을 가리켜요. 여기서는 이 sanction은 여기서 서방 세계가 가하는 economic sanction입니다. economic sanction. impose한 그러한 the western, 그죠? 서방 세계가 가한 어떤 그 경제적인 생션을 가리켜요. 근데 또 bite는 고통이란 뜻입니다. pain, 고통, 깨무는 거니까. 그러한 서방 세계가 가하는 경제적인 어떤 처벌에 대한 고통을 피하기 위해서 그렇게 해서 결국 뭐냐, 경제적인 이해관계 때문에 결국 움직이게 되었다, 이런 말입니다. then 그리고 나서 지난 가을에 military mobilization, 이거 military mobilization은 자주 쓰는 어휘입니다. military mobilization, 군대 병력의 동원이라는 뜻입니다. 군대 병력의 동원입니다. military mobilization. spurred hundreds of thousands of men to run. spur A to run이에요. spur A to run. spur 여기 나오고 to 여기 나옵니다. 그래서 뭐 이게 박차를 가하다 이러면 누구누구가 무엇 하도록 박차를 가하다, 누구누구가 무엇을 하도록 자극을 주다, 이런 뜻으로 쓰입니다. 그래서 작년 가을에 있었던 군대 병력의 동원은 결국 수십만의 어떤 남자들, 수십만의 젊은이들을 도망가게끔 그렇게 자극을 주었다, 또는 박차를 가했다, 이런 뜻입니다. 또 넘어가겠습니다. Russian President Vladimir Putin's war has set off historic exodus of his own people. 자, 여기 set off라는 뜻은 뭐 유발시키다, 유발하다 이런 말이죠. set off. 그러니까 provoke의 뜻입니다. provoke의 뜻이에요. provoke A, 뭐 to, do 할 때 이렇게 쓰면 되죠. 뭐뭐를 촉발시키다 이런 말. 유발시키다. 그러니까 러시아 대통령 블라디미르 푸틴의 전쟁은 결국 자기 국민에 대해서 역사적으로 남을 만한 그런 대탈출을 유발시켰다, 이런 말입니다. 그죠? 그런 뜻이죠. Initial data shows that 초기 자료가 보여주건대 이렇게 해도 되죠. At least 500,000 and perhaps nearly 1 million have left in the year since the invasion began. 자, 최소한 50만, 그리고 아마도 거의 100만 정도가 침공 인베이전이 시작된 이후 그 해에, 이런 말이 같은 해를 그 해에 50만 또는 거의 100만이 떠났다는 거예요, 러시아를. 자, 그리고 부연 설명합니다. 대시로. Tidal wave on scale with emigration following the 1917 Bolshevik Revolution and the Soviet Union's collapse in 1991. 자, 이거는 tidal wave라 하면 이제 해일을 가리키죠. 해일을 tidal wave라 하고, on scale이라는 말은 이제 규모 면에서 이렇게 해석해도 되지만 원래의 뜻은 뭐 이렇게 쓰죠. on scale of 해갖고 뭐 1에서 뭐 5 하면 1에서 5 등급 사이에 1에서 5까지의 등급으로, 이런 말. on scale of 1 to 5 하면 1에서 5까지의 등급으로, 이런 말이죠. 근데 여기서는 이제 규모라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 그래서 on scale with emigration 이렇게 했어요. 그래서 이동 이런 말이에요. 사람들의 대이주의 규모가 큰 사람들의 대이동, 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 그래서 1917년 볼셰비키 혁명과 91년도에 소련의 붕괴 다음으로, 이런 말이죠. 규모면에서 on scale 규모면에서 아주 큰 이주의 어떤 그 해일이었다, 이런 말. tidal wave, 이주의 해일이었다, 이렇게 약간 문학적인 표현이 들어갔네요. 자,
자, 계속해서 보겠습니다. Now as then, the departures stand to redefine the country for generations. 자, 여기서 as then 할 때는 그때와 같이, 그때처럼, then은 볼셰비키 혁명이나 소련 붕괴를 가리키는 거죠. 그때처럼 이런 말이에요. then. 지금은 now, 지금도 the departures, 여기서 departure 잘 보세요. departures가 이게 무슨 뜻이 있냐? 우리가 보통 departure 하면 출발 뭐 이런 뜻으로 했잖아요. 떠나다, 떠남, 출발 이런 뜻으로 보통 생각하는데 여기에 보면 mass 그 exodus의 뜻이 있어요. mass exodus에. 그 여기 또 emigration이죠. emigration 뜻도 있는 거고 또 뭐 mass 뭐 outflow 그죠? 많은 사람들의 어떤 그 유출 그죠? 이런 뜻이 다 들어가 있는 거죠. departure가. 그래서 큰 대탈출이다 이거예요. The departures도 그런 대탈출 이런 뜻으로 해석하는 게 자연스러울 것 같아요. departures stand to라는 뜻은 뭐냐 하면 stand to do 하면 뭐뭐 할 것 같다 이런 뜻으로 쓰입니다. stand to 뭐뭐 할 것 같다 할 것 같다 할 것 같다 또는 뭐뭐 할 것으로 보인다. 무엇 할 것으로 보인다. 이런 뜻으로 쓰입니다. 뭐뭐 할 것으로 보인다. 그래서 여기서 그러니까 이 무슨 뜻이냐 하면 are expected to do, to redefine 이런 뜻으로 쓰인 겁니다. 뭐뭐 할 것으로 예상되다 이런 식으로 또는 are likely to redefine 이렇게 해도 됩니다. 뭐뭐 할 것 같다 이런 말이에요. are likely to redefine, expected to redefine 즉 이러한 대탈출이 수세기 동안 four generations는 수세기 동안 러시아라고 하는 이 나라를 redefine은 재정립하다는 뜻이거든요. re-establish 또는 redefine 둘 다 재정립하다는 뜻입니다. 나라를 재정립할 것처럼 보인다 이런 말입니다. And the flood may still be in its early stages. The flood라고 했어요. 이제는 그 사람들의 홍수라고 그랬어요. 사람들이 물밀듯이 빠져나가는 홍수라고 표현을 했습니다. flood. 그죠? flood. 그 사람들의 홍수는 여전히 초창기에 있는 것처럼 보인다. 초창기일지도 모른다. 또는 초기 단계일지도 모른다. 이런 말이죠. be in its early stage. 즉, be in the early stage를 하는 말은 be in the beginning stage라는 뜻이죠. be in the beginning 뭐 아시겠지만 beginning stage 이런 뜻입니다. 초기 상태, 초기 단계인 것처럼 초기 단계일지도 모른다. 앞으로 더 많은 사람이 나갈지도 모른다는 뜻이죠. The war seems nowhere near finished. 자, the war seems nowhere near finished. 이거는 수고로 외워두셔야 되는 거예요. nowhere near finished라는 것은 거의 끝이 안 보인다 이런 말이죠. 끝날 기미가 안 보인다 할 때 쓰는 표현입니다. 끝날 기미가 안 보인다 할 때 nowhere near finished라는 말씀입니다. 끝날 기미가 안 보인다 하는 수고로 여러분들이 좀 알아두는 게 좋을 것 같아요. 자, 그래서 그 전쟁은 끝날 기미가 보이지가 않는다. Any new conscription effort by the Kremlin will spark new departures as will worsening economic conditions which are expected as the conflict drags on. 여기서 conscription 하는 말은 징병제를 가리켜요. 징병제 또는 징병 이런 뜻으로 쓰입니다. 그러니까 draft의 뜻이에요. 그 다른 말로 하면 더 미국인들도 또 자주 쓰는 말 있죠. the draft라는 거. draft의 뜻입니다. draft라는 말인데 징병인데 그래서 conscript 하면 동사로 징병하다, 징집하다. draft 하면 징립하다, 모병하다 이런 뜻으로 쓰입니다. 이게. 그래서 크레물린에 의한 또 다른 어떤 새로운 징병의 노력은 이런 말이죠. will spark new departure. 또 새로운 대이동을, 새로운 대탈출을 촉발시킬 것이다. 이런 말입니다.
그런데 여기 지금 as라고 하는 접속사가 나와 있어요. 자, 이 as라고 하는 접속사는 여기서는 이 as란 접속사가 무슨 뜻이냐 하면 in the same way as의 뜻입니다. 여기서 as만 빼고 뒤에 in the same way가 줄었다고 생략됐다고 보시면 돼요. 또는 뭐 just as 할 때 에서 뭐 just가 빠졌다라고 생각합니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 뭐뭐와 똑같이 이런 말이에요. 뭐뭐와 마찬가지로 무엇무엇과 똑같이 또는 무엇무엇과 뭐뭐에도 마찬가지이듯이 이런 뜻입니다. will worsening economic condition, 즉 점점 악화되는 경제적인 조건이 또한 마찬가지로 이렇게 새로운 탈출을 유발시키듯이 이런 말입니다. 그렇게 이 크레물린의 어떤 징병 제도도 또한 또 새로운 대이동을 촉발시킬 것이다 이런 말입니다. 여기서 as는 그래서 in the same way as, 그래서 두 가지가 다 사실은 새로운 대탈출을 유발시킬 가능성이 있기 때문에 저는 그냥 이렇게 악화되는 경제 상태와 더불어서 이런 그 크레물린의 어떤 새로운 징집 노력도 새로운 대탈출을 촉발할 것이다 이렇게 쓴 거죠. 자, 그 다음에 which are expected as the conflict drags on 하는 말은, 이 conflict은 전쟁을 얘기하는 거죠. 전쟁이 질질 끌다 이런 말입니다. conflict drags on. 전쟁이 질질 끌리면 예상되는 그런 것이 뭐냐 하면 경제적인 조건이 점점 더 악화되겠죠. 그죠? 경제적인 조건이 점점 악화되는데 이러한 점점 악화되는 경제 조건도 새로운 사람들의 대탈출을 일으키듯이 이렇게 크레물린의 새로운 징집 노력 또한 엄청난 대탈출을 유발시킬 것이다 이런 뜻입니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.